बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री बाईजूराज महाराणी की जय। प्रणम्यं परमात्मानं। महाप्रभु प्राणनाथ जी द्वारा જાગણી બ્રહ્માંડની મહાન લીલા જ્યારે પ્રગટ થઈ ચૂકી છે અને એ લીલાને શાસ્ત્રોમાં પહેલેથી જ ગાવામાં આવી છે. કુરાનની અંદર એનો સમય લખવામાં આવ્યો છે 10મી ઈસા 11મી ઇમામ 12મી સદી में ફજર તમામ. 10મી સદી એટલે કે મોહમ્મદ સાહેબના ગુજર્યા પછી 1000 વર્ષ પછી 10 સદી પછી ઈશા રૂહલ્લા ધણે દેવચંદ્રજી મહારાજ પ્રગટવાના છે અને 11મી સદીમાં મહામતી શ્રી પ્રાણનાથજી ઇમામ મહેદીના રૂપમાં જાહેર થવાના છે. આ કુરાનની સાક્ષી છે. હિન્દુ ધર્મના શાસ્ત્રોની અંદર અથર્વ વેદની અંદર એનો ઉલ્લેખ કરતા કહ્યો कि अवतार से उत्तम हुआ तहां अवतार का क्या काम, जहां जमे हुआ सबका दूजा नेक न राख्या नाम. आ संसार में अवतारी पुरुषों तो अनेकों आव्या, पर अवतारों ने क्या किया? नादई बका की सुध तोलो द्वार मुदे रहे, जोलो न आई विजयाभिनंद बुद्ध. ज्यां सुधी परमधामनी जागृत बुद्धि लई सदगुरु निजानंद स्वामी नहीं प्रगट थया, प्राणनाथजी प्रगट नहीं थता एटले बुद्धावतार अने कल्की अवतार प्रगट नहीं थया. जेने हिंदू धर्म शास्त्रोए अंतिम 2 अवतारो जे कलियुगना मध्य भागमां 28મી कलियुगना मध्य भागमां प्रगट थवानी भविष्यवाणी करी हती. हरिवंश पुराण एमां भविष्य पर्वमां अध्याय 4 मां सौथी पहेलो आ प्रसंगनो उल्लेख कर्यो छे, जे प्रसंगने आज आपणे सांभळवानो छे. अभाविनो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्मरूपिण, कथा योगेन तान् सर्वान् पूज्यस्यन्ति मानवः. यस्य पूजा प्रभावेन जीवसृष्टि समुद्धारणम्, जीव सृष्टि समुद्धारणम. बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय. भविष्यवाणीમાં પહેલેથી કહ્યું હતું પ્રાણનાથજી અને દેવચંદ્રજીના આગમનની લીલાને. आवसी आवसी धनी सब कोई कहे, आगमी करे पुकार, सो सतवानी सबो की करी, अब आय के करो दीदार. आप महामती श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महान बुद्धिना सागर इंद्रावती स्वरूपा श्री प्राणनाथ जी ब्रह्म सृष्टि सुंदर सात जी ने तारतम सागर वाणी द्वारा जगाड़ी अने ब्रह्म आत्माओं ने जागणी ब्रह्मांड नु महात्मा आपता कहे छे कि जागणी ब्रह्मांड नी लीला ने आपड़ा शास्त्रों में पहले थी लखवामां आव्युं छे कि 4 युगो छे, सतयुग, त्रेता, द्वापर अने कलयुग. आवा 4 युगो 28 वार पसार थशे ने 28मो कलयुग ज्यारे आवशे त्यारे अंतिम 2 अवतारो बुद्धावतार अने कल्की अवतार संसार में प्रकट थशे. बंनेनी संयुक्त लीलाथी आ जगतने अखंड मुक्तिनो अधिकार मळशे अने ए बंने अवतारी महान पुरुषो संसार में ब्रह्म मुनि तरीके प्रगटवाना छे. भविष्यवाणी में एम लख्युं छे अभावीनो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्मरूपिण. परमात्मानी पूर्ण शक्ति संयुक्त एवा ब्रह्म मुनियो आवशे अने एमना कथा योगेन तान् सर्वान्, एमनी ज्ञान चर्चा लीला एमना उपदेश ने सांभळीने पूज्यंति मानवा, आखा जगतना लोको एमने मानवा लागशे. यश्च पूजा प्रभावेन अने एमनी पूजा एमनु ज्ञान एमनी चरित्र लीलाओ एने श्रवण करवाथी जीव सृष्टि मुद्धारणम. जगतनी अंदर तेओ जगतना जीव मात्रने मुक्ति देवा माटे आववाना छे अने ए समयने
આપણી શાસ્ત્રોમાં પહેલેથી લખવામાં આવી હતી. આજે આપણે પ્રસંગને જોવાનો છે. મહામતી સ્વામી શ્રી પ્રાણનાથજી મહારાજ નવતનપુરી ધામથી પ્રયાણ કરી જાગણી લીલાના કાર્યને કરતા કરતા દિલ્હીમાં પહોંચ્યા છે. દિલ્હીની અંદર સુંદર સાથજીને કેટલાક સમય સુધી ત્યાં જાગૃતિ કરી. સાકુમાર નામની આત્મા ઔરંગઝેબ સાથે કેવી રીતે પહોંચવું, એને કેવી રીતે જગાડવું, એનું મનન ચિંતન કરે છે. લાલદાસજી મહારાજ એ વિતકમાં એ પ્રસંગને વર્ણન કરે છે કે શ્રીજી ત્યાંથી મેરતામાં આવ્યા છે. મેરતામાં બે ઘટનાઓ મહાન બતાવી છે. મેરતાની અંદર પહેલો એક જૈન મુનિ હતો, લાભાનંદ જતી. આ જૈન મુનિ પ્રાણનાથજી મહારાજની ત્યાં આગમન થતા એ જમાનામાં એણે એની એક ધાક, એની એક બીક, એનો ડર એવો પેદા કર્યો હતો કે એટલો બધો તપસ્યા વાળો, એટલો બધો મંત્ર તંત્રનો માહિર હતો કે એના ડરથી આખી દુનિયા એને ભગવાન માનતી. અને પ્રાણનાથજીના ત્યાં પહોંચતા જ શ્રી પ્રાણનાથજીને ત્યાં પહોંચતા પ્રાણનાથજીની જમાત અને પ્રાણનાથજીની વાણી સાંભળવા લોકોને જતા જોયા. પ્રાણનાથજીએ દરેકને નિડર બનાવ્યા. કોઈનાથી ડરવાની જરૂર નથી. સંસારના કોઈ દેવી દેવતાઓ કોઈને મારતા નથી. એમણે કહી દીધું કે પરમધામથી આ જેટલા દેવી દેવતાઓ છે ને એ રાજ્યની ઈચ્છાથી જ બન્યા છે. ધનીને ભેજે મલાયક રખોપે વાસ્તે રૂહો કે કારણ. જગતના દેવી દેવતાઓ બ્રહ્મ સૃષ્ટિના રખોપા કરવા આવ્યા છે, તો તમે કોઈનાથી ડરશો નહીં. અને આ વાત પછી હજારોની જનમેદની પ્રાણનાથજી પાસે જવા લાગી. લાભાનંદ જતી જે જૈન મુનિ હતો એને લાગ્યું કે મારી દુકાન બંધ થવા લાગી છે, લોકો મને માનશે નહીં. તો એ પ્રાણનાથજીને પોતાની પાસે બોલાવીને શાસ્ત્રાર્થ કરે છે. પ્રાણનાથજીના શાસ્ત્રાર્થમાં પોતે હારવા લાગ્યો. જ્યારે હારવા લાગ્યો ત્યારે એણે દૈત્યોના મંત્રોનો ઉપયોગ કર્યો. જુદા જુદા દૈત્યોનો મંત્ર બોલી બોલી અને પ્રાણનાથજી મહારાજને મોટા પર્વતો ઉચકીને દૈત્યોને કહે છે કે તમે મહારાજ ઠાકુર પ્રાણનાથજીને મારી નાખો, એ મારા માર્ગનો કાંટો જતો રહે. ન રહેગા બાંસ કેસે બજેગી બાંસુરી. એ જ નહીં જીવતા હોય તો મારા ધર્મનો માર્ગ કોઈ રોકી નહીં શકે. અને પ્રાણનાથજી સાથે એ ધર્મનું યુદ્ધ પહેલું થયું. પણ કે એણે અનેક પ્રકારના ઉપાય કર્યા પ્રાણનાથજી મહારાજને દૂર કરવા, એમને હરાવવા, એમને મારવા. પણ પંચ વાસના જ્યાં ખડી રહે, જ્યાં પાંચ સ્વરૂપની શક્તિ રાજ્યની પ્રાણનાથજીના હયાત હાજરમાં બેઠી હતી, તો તાકો બાલ ના બાકો હોય. પ્રાણનાથજી મહારાજનું એ કઈ ના કરી શકે, હાર્યો. અને એ આનંદમાં લાભાનંદ જતી ના શિષ્યો પણ હવે પ્રાણનાથજી પાસે આવવા લાગ્યા. ખૂબ મોટી જમાત આવી મેરતાની દિવ્ય લીલા છે. એક દિવસ મહામતી પ્રાણનાથજી થોડાક સુંદર સાથને પોતાના સાનિધ્યમાં લઈ મેરતાના બજારમાંથી નીકળે છે. અને એ મેરતાના બજારમાંથી નીકળે છે ત્યાં ઘટના એવી ઘટે છે, એક મસ્જિદ પાસેથી નીકળ્યા. સમય હતો એ સમયમાં અરકાન એટલે કે નમાજ અદા કરવાનો સમય થયો છે, બરાબર બપોરનો. અને દૂરથી અવાજ સંભળાયો, લા ઇલાહા મુહમ્મદ રસૂલુલ્લાહ. પ્રાણનાથજી આ અવાજ સાંભળતા જ ત્યાં રોકાઈ ગયા. મનમાં અતિ આનંદની પ્રેરણાઓ જાગવા લાગી. આનંદથી નાચવા લાગ્યા. લાલદાસજી મહારાજ પૂછે છે, ધણી શું છે આ લીલા? અને ત્યારે લાલદાસજી મહારાજને પ્રાણનાથજી કહે છે કે ધણીની જે વાતો હતી ને, સદગુરુએ કહેલી વાતો અહીં સિદ્ધ થતી લાગે છે. આપણી વાતો કુરાનમાં લખેલી હશે. સદગુરુએ મને કહ્યું હતું, હું જોઈ ના શક્યો, આજ પ્રમાણિત થઈ ગયું કે આ કલામ જે બોલવામાં આવે છે, લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ મુહમ્મદ રસૂલુલ્લાહ, તો એ તો આપણી વાતો છે. લા કયા નાહી કો, ઇલાહ કયા અક્ષર, ઇલ્લાહ કયા અક્ષરાતીત કો. આ તો આ સંદેશ લઈને મોહમ્મદ સાહેબ આપણી વાત આવ્યા છે. હવે દિલમાં પૂર્ણ વિશ્વાસ જાગ્યો કે હવે હું ઔરંગઝેબને જગાડવા માટે આ મને ખૂબ મોટું હથિયાર કામ લાગશે. પ્રાણનાથજી મહારાજે ત્યારે કુરાન પોતાના હાથમાં લીધું છે. કુરાનની અંદર હવે મોહમ્મદ સાહેબે કઈ કઈ નિશાનીઓ આપી છે એને શોધવા લાગ્યા. અને એક દિવસ મેરતામાં ખબર પડી કે દૂર દૂર દેશાવરમાંથી, આખા ભારત દેશમાંથી કોઈ સંઘો જાય છે, કોઈ ધજાઓ લઈને, કોઈ ઢોલ નગારા લઈ, કોઈ ગાડાઓમાં ભરીને, કોઈ મોટા રથોમાં બેસી અને ખૂબ મોટી મોટી જમાતોમાં ચારેય દિશાઓમાંથી આમ બહાર બધા પર્યટન કરતા, ભક્તિ કરતા, નાચતા ગાતા જતા દેખાય છે. શ્રીજી મહારાજ પૂછે છે લાલદાસજીને, તપાસ કરો છે શું, કોણ છે આ બધા, ક્યાં જાય છે? લાલદાસજી મહારાજે તપાસ કરીને આવીને શ્રીજીને સમાચાર આપ્યા, ધણી અહીં નજદીકમાં આવે હરદ્વાર
નગર પડે છે અને હરિદ્વારમાં ત્યાં ગંગાજીના કિનારે મહાકુંભ મેળો ભરાવાનો છે ને આ સમય આવ્યો છે સંવત 1735 સાલ. સંવત 1735 સાલમાં મહાકુંભ મેળો ભરાવાનો છે. આપણી ત્યાં 8 સ્થાનોમાં કુંભ મેળા ભરાય છે. સમયની ત્યાં ભવિષ્યવાણીઓ હતી. સાકા સાલી વાહન કા 16 સે પુરન બેઠા સાકા વિજયાભિનંદ કા તબ ફિર કે ફેરાયે સયન. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી. આ પહેલેથી જ નક્કી હતું કે આ સમયમાં આ ઘટના બનવાની છે. એ વર્ષ વિચિત્ર હતું. 11 માસનું એટલે કે 1 મહિનો ક્ષીણ થયેલું એવું વર્ષ હતું. આકાશમાં ધૂમ્ર કેતુ પૂછડીયો તારો પણ ઉગ્યો હતો અને એ વર્ષની અંદર એક દિવ્ય નવી લીલા ઘટના બનવાની પહેલેથી આ શાસ્ત્રોમાં લખી છે. બિના કારણ કારજ ના હોય. અને એ સમય હતો અને લાલદાસજીએ સમાચાર આપ્યા. આ સર્વજનો, સર્વ જગતના ધર્મનો આચાર્યો, સંતો, મહંતો બધા હરિદ્વાર તરફ જાય છે. ત્યાં મોટો કુંભ મેળો ભરાશે. ત્યાં મોટી ધર્મ ચર્ચા ચાલશે અને કયો ધર્મ શ્રેષ્ઠ છે, મહાન છે, એની પર ચર્ચા ચાલવાની છે. જેવી રીતે પ્રાણનાથજીને સમાચાર મળ્યા તો પ્રાણનાથજીએ નિર્ણય કર્યો કે આપણે હરિદ્વારમાં જઈએ, આપણે પણ આપણો મત ત્યાં મૂકીએ, આપણે પણ દુનિયાને જગાડવી છે, આપણે પણ સંદેશો પરમધામનો પહોંચાડવો છે. તો બીજી તરફ દિલ્હીમાં ઘટના એવી ઘટી છે કે દિલ્હીમાં ઔરંગઝેબની ઉપર 4 વસિયતનામા આવ્યા છે. ખૂબ ધ્યાનથી સાંભળજો, વિતકના જ પ્રસંગો છે. તમને તમારા જેના દ્વારા તમે વિતક કથા સાંભળતા હશો તો સમય સમય પર આ બધું સમજાવશે. પણ મારે આ પ્રસંગને ખૂબ સુંદર બનાવવા અંદર બધા પ્રકારના મસાલા ઉમેરવા પડે તો થોડી થોડી આ બધી વાતો જોડીને તમને મૂળ વાત સુધી મારે લઈ જવાની છે. 4 વસિયતનામા આવ્યા છે કે પર ત્યાં મક્કા મદીનાથી કે અહીંથી કુરાન ચાલી ગયું છે, અહીંથી બરકત ચાલી ગઈ, અહીંથી તરીકત ચાલી ગઈ, અહીંથી હકીકત ચાલી ગઈ છે. અને એ બધું જ પડદામાં ભારતની ભૂમિની અંદર ઇમામ મહેદી ત્યાં પ્રગટ થવાના છે. ને આ બધા સંકેતો આ વસિયતનામામાં જ્યારે આપ્યા, ઔરંગઝેબ વિચાર કરવા લાગ્યો, આટલો મોટો ભારત દેશ, ભારત દેશના આટલા બધા હિન્દુ ધર્મના માનવા વાળા ભક્તો, આટલા બધા ધર્મો, આટલા સંપ્રદાયો હું કેવી રીતે શોધીશ? એમાં કોણ ઇમામ મહેદી છે, કેવી રીતે પ્રગટ થશે? એની ઓળખવાની નિશાનીઓ, ક્યામતની નિશાનીઓ આપી છે, ક્યારે આવવાના છે. 7 નિશાનીઓને પ્રાણનાથજીએ કુરાનમાં બહુ મોટી બતાવી છે. એક તો પશ્ચિમ દિશામાં સૂરજ ઉગશે, કબરમાંથી મરદા બેઠા થશે, દાબતુલ અર્જ નામનું પ્રાણી પેદા થશે, એક મોટો ગધેડો પેદા થશે, ગધા બડા દજાલ કા ઊંચા લગ આસમાન પાણી, 7 દરિયાઓ કા પહોંચા નહીં લગરાન. પછી ઇમામ મહેદી આવશે, તોતડા હશે, તોતડું બોલતા હશે. તો આવી અનેકો નિશાનીઓનું કુરાનમાં વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. આવી 1000થી વધારે નિશાનીઓ છે ઇમામ મહેદીના પ્રગટ થવાની. એમાંથી મુખ્ય 7 નિશાનીઓને પ્રાણનાથજીએ વાણી અને વિતકમાં ચર્ચા કરી છે. તો ઔરંગઝેબ આ વિષય પર વિચાર કરે છે કે આ બધું તો દેખાતું હોય નજદીક, એ જ સમય આવ્યો લાગે છે. અને એ સમયમાં વસિયતનામા આવ્યા છે તો ઇમામ મહેદી પ્રગટ થઈ ચૂક્યા છે, આવી ચૂક્યા છે. તો ક્યાં હશે? એ બહુ ઇલ્મી છે, ખૂબ જ્ઞાની છે. આખો દિવસ રોજા, તસબીહ, નમાજ, કુરાનને સંપૂર્ણ રીતે જાણવા વાળો ઉમી કહેવાય છે ઔરંગઝેબ. એક એક શબ્દ શબ્દનું જ્ઞાન ધરાવે છે. એટલે એની ઉપર હુકમ અધિકાર આપ્યો છે કે તું તારા સમયમાં લીલા બનશે. ત્યાં એને ખબર પડી કે હું આખા ભારતના જુદા જુદા નગરોમાં જાઉં, મંદિરો તોડું, લોકોને મારીને મુસલમાન બનાવું, એના કરતા હરિદ્વારમાં કુંભ મેળો ભરાવાનો છે. ત્યાં આખા જગતના બધા જ લોકો આવવાના છે, બધા ધર્મવાળા આવવાના છે, બધા જ એક જ જગ્યાએ આવે તો મારું કામ તો સહેલું થઈ ગયું. મારે કોઈને માર શોધવા માટે જુદા જુદા ગામોમાં નહીં જવું પડે. જ્યાં આવશે તો પોતાની સેનાને તૈયાર કરી મોકલે છે, જાઓ હરિદ્વારમાં. જેટલા હિન્દુ ધર્મના સાધુ સંતો, આચાર્યો, ભક્તો, મહંતો બધા આવે ને તો બધાને પકડી અને તમે બંદી બનાવો, એમને ત્રાસ આપો, એમને દુઃખ આપો, એમને આપણી વાત સ્વીકાર આવડાવો, મુસલમાન બનાવો. અને જે સાચો હશે તો પ્રતિકાર કરશે, વિરોધ કરશે. અને એક ઇમામ મહેદી જે હશે ને તો એટલા સક્ષમ હશે કે બધાને બચાવવા માટે જરૂર આવી જશે. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી. આમ મહામતી પ્રાણનાથજી મહારાજે આ લીલાઓને લાલદાસજી દ્વારા વિતકની અંદર લખવામાં આવી છે. આજે આપણે જોઈશું હરિદ્વારના કુંભ મેળાના પ્રસંગને. સંવત 1735 સાલ મેરતાથી પ્રાણનાથજી મહારાજે નક્કી કર્યું કે ચાલો આપણે પણ હરિદ્વારમાં જઈએ. અને હરિદ્વારમાં જતા જ સુંદર સાતજીને તૈયાર કર્યા. આ જ સુંદર સાતના મુખ પર અત્યંત આનંદ છે, મુખ પર અતિ અનેરી એક લીલા જાણે થઈ રહી છે. સ્વયં ધણી
સુંદર સાથના હૃદયમાં બેઠા છે. તો એ પ્રસંગને આપણે દરરોજ સાંજની સેવા પૂજા જ્યારે ગાઈએ છીએ ત્યારે સ્વરૂપ ગાઈએ છીએ. એ સ્વરૂપ છે જાગણી બ્રહ્માંડમાં પ્રાણનાથજી કેવા હતા, કેવા દેખાતા હતા, એમને કોણ કોણ માને છે, એમના દર્શનની કોણ ચાહના કરે છે. જગતના ખાલી બ્રહ્મસૃષ્ટિએ જ એમને પ્રાણનાથ તરીકે સ્વીકાર્યા છે કે જગતના દેવી દેવતાઓથી માંડી જગતના સુર અસુર બધાય માને છે. તો એ બધી વાતોને એક પ્રસંગમાં વર્ણન કર્યું છે જેનું નામ છે ભૈનેરે નવખંડો આરતી, જ્યાં પ્રાણનાથજીનો વિજય ધર્મ યુદ્ધની અંદર થાય છે અને સર્વ જગતના લોકો પ્રાણનાથજીની ત્યાં આરતી ઉતારે છે. એ આરતીને મેં જ્યારે અભ્યાસ કર્યો ત્યારે મને શીખવવામાં આવ્યું હતું કે એ વાણી ભૈનેરે નવખંડો વાણી પ્રાણનાથજી જ્યારે ઉજ્જૈનની અંદર પહોંચ્યા છે ત્યારે અવતરિત થઈ હતી. મને મારા ગુરુજી દ્વારા જે રીતે શીખવવામાં આવ્યું. આજ કેટલાક લોકો મતમતાંતરોમાં કહે છે નહીં, એ વાણી પદ્માવતીપુરી ધામમાં જઈને ઉતરી હશે, જ્યાં ઉતરી હશે. પણ હું એટલું માનું છું એ વાણી હરદ્વારના કુંભ મેલાના પ્રસંગની લીલાનું વર્ણન કરે છે. તો એ પ્રસંગની અંદર આપણે જ્યારે જવું છે તો સુંદર સાથજીને બધાને પ્રાણનાથજી તૈયાર કર્યા કે સર્વ બધા સુંદર સાથ તમે તૈયાર થાવ, આપણે હરદ્વારમાં જઈશું. અને આજ એક નવા ભાવ નવા ઉમંગથી પૂરી જમાત સાથે પ્રાણનાથજી મહારાજ હરદ્વાર તરફ જવા માટે નીકળ્યા. અને સુંદર સાથના મુખ પર આનંદ છે. શ્રીજીના હાથમાં નોરી ઝંડો છે. શ્રીજી મહારાજ ચાલે છે અને સુંદર સાથ ગાય છે, નોરી ઝંડો લઈને હો શ્રીજી તમે ચાલો ધીરે ધીરે, નોરી ઝંડો લઈને હો શ્રીજી તમે ચાલો ધીરે ધીરે, ચાલો ધીરે ધીરે, ચાલો ધીરે ધીરે ધીરે, નોરી ઝંડો લઈને હો શ્રીજી તમે ચાલો ધીરે ધીરે. ત્યાં ઘટના એવી ઘટી છે, હરદ્વારના માર્ગમાં અધવચ પહોંચે છે, ત્યાં દૂરથી અવાજો સંભળાય છે, લોકો નાચતા ભાગતા દોડતા દેખાય છે. કુતૂહલ સર્વ સુંદર સાથ અને પ્રાણનાથજી જોવા લાગ્યા. સામેથી દૂરથી કેટલાય સાધુ સંતો આચાર્યો મહંતો પોતાનો પ્રાણ બચાવતા ભાગી રહ્યા છે, બૂમો પાડતા જાય છે, ભાગો દોડો, બચાવો બચાવો, બૂમો પડે છે ચારે બાજુથી. અને લાલદાસજી મહારાજે પ્રસંગને વર્ણન કરે છે. ઘટના એવી ઘટી છે કે સર્વ જગતના આચાર્યો સંતો મહંતો ભક્તો બધા જ હરદ્વારમાં પહોંચ્યા, પોતપોતાના તંબુ તાણ્યા છે. કોઈ હવન કુંડ બનાવ્યા, કોઈ મંદિરો બનાવ્યા છે, કોઈ ભજન મંડળી લઈને બેઠા છે, કોઈ મંત્ર જાપ કરે છે. અને એ સર્વ સ્થાનોની અંદર ચારે બાજુથી ઔરંગઝેબની સેનાએ એને ઘેરી લીધા. ઘેરી ઘેરી સાધુઓને બંદી બનાવ્યા છે, કોઈને ઘાણીએ જોડ્યા છે, કોઈને બળદની જગ્યાએ ઘાણીએ સાધુને જોડીને અત્યંત દંડ દે છે, કોઈને ચાબુક માર્યા, કોઈને અંગ કાપ્યા, કોઈને આંધળા કર્યા છે. લોહી લુહાણ થયેલા સાધુ સંતો બેભાન અવસ્થામાં પડ્યા છે. જેણે ઇસ્લામનો સ્વીકાર કરી લીધો, મુસલમાન ધર્મનો સ્વીકાર કર્યો, તો એમને ત્યાં ઔરંગઝેબે માન સન્માન આપી પોતાના યોગ્ય બનાવી દીધા. પણ જેણે હિન્દુ ધર્મનો ન છોડ્યો અને વિરોધ કર્યો ઇસ્લામનો, તો પ્રાણનાથજી મહારાજની આંખો આગળની આ ઘટના હતી. ત્યાં અનેક સાધુ સંતોને દંડ દેવામાં આવતો હતો, તકલીફમાં હતા, મુશ્કેલી હતા. મંદિરો બંધ થયા, મૂર્તિઓ તોડવામાં આવતી, મૂર્તિઓ ખંડિત કરવામાં આવતી હતી. યજ્ઞ કુંડોમાં માંસ માટી નાખવામાં આવ્યું છે, ગૌમાંસ નાખે છે. સાધુ સંતોને ગાયોના માંસ ખવડાવે, પાણી પીવડાવે. ત્રાહિમામ ત્રાહિમામ, ચારે બાજુથી બૂમો પડે છે, બચાવો બચાવો. અને ત્યાં પ્રાણનાથજી મહારાજ અને એમની સેના, એમના સુંદર સાથની જમાત સાથે શ્રીજીનો પણ ત્યાં પ્રવેશ થાય છે હરદ્વારમાં. લાલદાસજી મહારાજ વિતકમાં લખે છે કે આખી દુનિયાના મુખ પર ડર છે, પ્રાણનાથજીની જમાત અને શ્રીજીના મુખ પર આનંદ છે. અને એ વાતને એમણે આજે પ્રસંગમાં કહ્યું, બૈને રે નવખંડો આરતી, શ્રી વિજયાભિનંદ બુદ્ધજી કી આરતી, પ્રેમ મગન હુએ ઉતારતી, સખિયા આપ પિયા પરવારતી, ભૈને રે નવખંડો આરતી. આમ પહેલી લાઈનની અંદર એનું વર્ણન કરવામાં આવે છે કે આખી દુનિયા દુઃખમાં હતી ત્યારે મહામતી પ્રાણનાથજી મહારાજ અને સુંદર સાથની જે જમાત જાય છે ને, તો એમાં દરેક સુંદર સાથ સખીઓ આપણા પિયા ધામ ધણી પર કુરબાન થાય છે.
અને દરેકની ઉપર પ્રાણનાથજીની એવી કૃપા થઈ રહી છે કે એનું વર્ણન આગળ લખ્યું છે કે પ્રાણનાથજીની જેની ઉપર દ્રષ્ટિ પડતી ને તો એક ચમત્કાર થતો. દુષ્ટાઈ સબો કી સંઘારતી, જેની પર પ્રાણનાથજીની દ્રષ્ટિ પડી જતી ને તો એની અંદર રહેલા દુષ્ટ વિચારો, અધર્મ, અજ્ઞાન દૂર થઈ જતું. સુખ અખંડ આનંદ વિસ્તારથી પ્રાણનાથજી જેની પર નજર કરે ને તો એનું દુઃખ દૂર થઈ જતું. એને ઘા પડ્યા હોય, લોહી નીકળતું હોય, એ મટી જતું અને દરેકને આનંદ વર્તાતો. પ્રાણનાથજીની જમાતમાં આવીને બધા ભળવા લાગ્યા. અહીં પોતાની રક્ષા થશે એવું વિચારતા હશે. જન સચરાચર કો તારતી, આ મહાન લીલા આખા જગતના જીવ માત્ર સચરાચર એટલે જગત આખાને તારવા માટે આ લીલા બની રહી છે. અને એટલે લાલદાસજી મહારાજ ગાતા કહે છે, ભઈને રે નવખંડો આરતી. અહીં હરિદ્વારના કુંભ મેળામાં સુંદર સાત અને જગતના લોકો અને ઔરંગઝેબની સેના એમ 3 વિભાગ છે. એક તરફ બધા જગતના સાધુ સંતો ત્રાહિમામ કરી રહ્યા છે, બીજી તરફ ઔરંગઝેબની સેના મારો કાપો, બસ એક જ વાત અલ્લાહુ અકબરના નાદ પડે છે. અને ત્રીજી તરફ મહામતી સ્વામી શ્રી પ્રાણનાથજી અને એમની જમાત, તો એની કેવી હાલત હશે તો એનું વર્ણન લખ્યું છે. સૈયા સબે સિનગાર સાજતી, બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી. સૈયા એટલે બ્રહ્મ સૃષ્ટિ, આજ બધાએ સુંદર નવા વસ્ત્રો પરિધાન કરી, સુંદર શણગાર કરી, મીને સુરત પિયાજી કી વિરાજતી. બહુ જ મહાન ઉપદેશ છે. દરેક સુંદર સાતના હૃદયમાં પ્રાણનાથના દર્શન થાય છે. મીને સુરત, સુરત એટલે સ્વરૂપ. પિયાજી કી બિરાજતી, કેમ હિંમત છે, કેમ વિશ્વાસ છે, કેમ ડર નથી, કેમ આનંદ છે? તો કહે છે દરેક સુંદર સાતના હૃદયમાં મારા પ્રાણનાથ બિરાજ્યા છે. વિશ્વાસ બધાયનો છે કે દુનિયાને કદાચ તકલીફ આવશે, મારા પ્રાણનાથજીના શરણમાં અમે છીએ, એમના સાનિધ્યમાં છે, ત્યાં સુધી અમને કંઈ થવાનું નથી. એ આનંદમાં સુંદર સાથ નાચતા ગાતા આમ હરિદ્વાર તરફ જાય છે. એક જ નાદ સંભળાતો હતો, રાજરસ બરસ રહ્યો आज मोरे आंगन में, प्रेम रस छलक रह्यो आज मोरे आंगन में. धरती नाचे अंबर नाचे, धरती नाचे अंबर नाचे, मैं नाचूं मेरे प्रियतम नाचे, अंग अंग नाच રહ્યો આજ મોરે આંગન ને. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ. એમ પ્રાણનાથજી પણ હાથમાં ઝંડો લઈ નાચતા હશે, સુંદર સાથ પણ નાચતા હશે, તો કેવું લાગે છે? તો લખ્યું, એ શોભા ઇતહી છાજતી. એટલી સુંદર શોભા, એવી સુંદર સાથની જમાત સાથેની પ્રાણનાથજીની લાગતી હતી ને. તો લાલદાસજી મહારાજ જય ઘોષ કરતા કે છે, ભાઈને રે નવખંડો આરતી. અહીં એક દિવ્ય લીલાની શરૂઆત થાય છે. થોડીક વાર પહેલા જ આપણે સાંભળ્યું કે ઔરંગઝેબની સેના આવી છે, ચારે બાજુથી સાધુ સંતોને બધાને બંદી બનાવે, કોઈને ઘાણીએ, કોઈને ઘંટીએ દરણા દરાવે છે, કોઈને ચાબુકથી મારે, કોઈના અંગો કાપે છે. મંદિરોને બંધ કરવા, મૂર્તિ તોડી છે, યજ્ઞ કુંડો ને એમણે ઓલવી નાખ્યા છે, માંસ માટી અંદર નાખ્યા છે. ત્યાં શું થયું? મંદિરોની આરતીઓ બંધ થઈ ગઈ, ઘંટ નગારા બંધ થયા. પણ પ્રાણનાથજીનું આગમન થતા જ ત્યાં એક ચેતના આવી, આપોઆપ મંદિરોના ઘંટ નગારા વાગવા લાગ્યા. આરતીઓ ને દીવાઓ બંધ હતા, પ્રગટવા લાગ્યા. ચારે બાજુ સુગંધી પવન વાવા લાગ્યો. જયઘોષના નારા ચારે તરફ થવા લાગ્યા. અને જેના અંગો કપાઈ ગયા હતા, અંગો જોડાવા લાગ્યા, લોહી નીકળતું ત્યાં આવ્યો, એ બધી પીડાઓ દૂર થવા લાગી. અને ઔરંગઝેબની જે સેના હતી ને, એ બધા પથ્થરવત બન્યા. જે સૈનિકે કોઈ તલવાર લઈને કોઈને મારવા હાથ ઊંચો કર્યો તો હાથ એમની એમ રહી ગયો. એ હાથ નીચો જ નથી કરી શકતો, નથી હાલી શકતો, નથી ચાલી શકતો. હવે પથ્થરવત બનેલી સેના એ ડરવા લાગી. અને પ્રાણનાથજી કોણ છે, કોઈ આવ્યું છે મહાન. આ બે ઘટનાઓને આ પ્રસંગમાં બતાવી છે કે પ્રાણનાથજીના આગમન થતા જ હરિદ્વારના પ્રત્યેક તંબુઓની અંદર જુદા જુદા ધર્મના મંદિરો અને ત્યાં ઘંટ નગારા રાખેલા બંધ પડ્યા હતા કેટલાય વખત ઔરંગઝેબની સેનાને કારણે, એ આપોઆપ વાગવા લાગ્યા. કેટલી સુંદર ઝલક હશે. વર્ણન કરતા લાલદાસજી મહારાજ ગાય છે, ઝાલર અગણિત બાજા લે બાજતી, બ્રહ્માંડ में नौबत गाजती, कलयुग सेना सुनि भाजती, भयने रे नवखंडो आरती. આપોઆપ ઢોલ નગારા વાજિંત્રો વાગવા લાગ્યા. એટલે લખ્યું, ઝાલર અગણિત બાજાલે બાજતી. અનગણિત ઝાલરો, કેટલા, એકાદ ઘંટ નહીં, અનેકો ઘંટ નાદ થાય છે, અનેક પ્રકારના વાજા વાગે છે.
અને હવે આખા બ્રહ્માંડમાં 14 લોકમાં એનો અવાજ પહોંચે છે, એટલે લખ્યું બ્રહ્માંડ મેં નોબત ગાજતી. નોબત એટલે નગારાનો અવાજ. યુદ્ધના મેદાનની અંદર જેમ નગારા વાગતા હોય, શંખનાદ થતો હોય, એમ પ્રાણનાથજીના આગમનનો જયઘોષ આખા વિશ્વમાં થઈ રહ્યો છે. અને એનો પડઘો પડતા શું થયું? કલિયુગ સેના સોની બાજતી. કલિયુગની સેના એટલે કોણ? ઔરંગઝેબની સેના, જે હિન્દુઓને સતાવવા માટે, એમને મારવા માટે, મુસલમાન બનાવવા માટે આવી હતી. એ બધા ડરના માર્યા ભાગવા લાગ્યા છે પોતાનો જીવ બચાવવાને માટે. આ પ્રાણનાથજીના માત્ર આગમનની લીલા છે. અને લાલદાસજી મહારાજ એનો મહિમા ગાતા કહે છે, ભયને રે નવખંડો આરતી. ત્યાર પછી વર્ણન આગળ લખતા કહે છે, સપ્ત ધાતુ શૂન્ય મંડળ થાર નિરંજન જ્યોતિ ભય ઉજાલ. આ પ્રાણનાથજીના આગમનથી એક દૈવત્વ, એક શક્તિ, એક ઉર્જા, એક તેજ પ્રગટ્યું ને. એનાથી 14 લોકમાં, 7 પાતાળના અને 7 ઉપરના લોકો, અને એના 7 ધાતુ, 5 તત્વ, આત્મા અને જીવ, એને 7 ધાતુઓ સાથે વર્ણન. સપ્ત ધાતુ શૂન્ય મંડળ, 14 લોક સુધી આનો નાદ પહોંચ્યો. સપ્ત ધાતુ શૂન્ય મંડળ થાલ નિરંજન જ્યોતિ ભયોજાલ. ત્યાં સુધી એક અખંડ જ્યોતિ પ્રગટી. આ જ્યોતિ શેની હતી? યુગ પરિવર્તનની, અસત્યની સામે સત્યના વિજયની, કલિયુગનો નાશ કરી અને સતયુગનો સ્થાપ કરવા, અધર્મનો નાશ કરી ધર્મની સ્થાપના કરવા સમય આવ્યો હતો. યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિ ભવતિ ભારતમ અભ્યુત્થાનમ ધર્મસ્ય તદાત્માનમ સુજામ્યહમ પરિત્રાણય સાધુનામ ધર્મ સંસ્થાપનાર્થાય સંભવામી યુગે યુગે. પ્રાણનાથજીનું એક અવતારી મહાન પુરુષ તરીકે અવતરણની લીલાને શાસ્ત્રોએ લખી છે. અને એટલે કહ્યું, જલહલિયા ઇતનુર જમાલ. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ. અહીં અક્ષરાતીતની દિવ્ય લીલાનો પ્રકાશ પરમધામથી અક્ષરધામ અને જગતમાં શૂન્ય મંડળથી લઈને 14 લોકની અંદર ફેલાયો છે. અને એ લીલાને હવે કોણ કરી રહ્યું છે? તો લાલદાસજી મહારાજ વર્ણન કરે છે, આ બધી કૃપા પ્રાણનાથની છે. આ બધો મહિમા શ્રીજી મહારાજનો છે. તો આગળના ચરણમાં એમણે લખ્યું, પસરી દયા પ્રગટે દયાલ. આ દુનિયામાં આજ સુધી પરમાત્માની કૃપા દયા ન હતી. પસરી દયા આખા જગતમાં, હિન્દુઓ પર, દરેક ધર્મના સાધુ સંતો પર, બ્રહ્મસૃષ્ટિ પર, બધાની ઉપર મહામતી પ્રાણનાથજી દયા કરી રહ્યા છે, બધાને બચાવવા માટે આવ્યા છે. એટલે લખ્યું પસરી દયા પ્રગટે દયાલ. આજ પ્રાણનાથજી શ્રી વિજયાભિનંદ બુદ્ધ નિષ્કલંક અવતાર રૂપે પ્રગટ થવાના છે. તો અહીં એ દયાળુ દિવ્ય શક્તિ અંતિમ અવતાર કલ્કી અવતાર અહીં પ્રગટ થયો છે. અને શું કરવાના છે અહીં? અને તો કે છે, કાટે દુની કે કર્મજાલ. બહુ જ ગહરી વાત છે. આટલી ચોપાઈને સાંભળવા માટે કલાકનું પ્રવચન જોઈશે. કાટે દુની કે કર્મજાલ. આ આખો સંસાર કર્મ પ્રધાન છે. કર્મ પ્રધાન વિશ્વ કરી રાખા. કોઈ પણ મંત્ર જાપ પૂજા પાઠ ધર્મ નિયમો પાડો, પણ દુનિયાની કોઈ શક્તિ એવી નથી કે જે કર્મના બંધનને કાપી શકે. તમે સારા કર્મ કરો તો સારું ફળ મળે, ખોટું કર્મ કરો તો ખોટા ફળ મળે. અને બંનેની અંદર કર્મનું ફળ ભોગવવા જન્મ તો લેવો જ પડે. જન્મ મરણ મટતું નથી. પણ પહેલી વાર મહામતી પ્રાણનાથજી મહારાજ સંસારમાં આવ્યા છે. અને એમણે ત્યાં જાહેર કહ્યું, શું કહ્યું? કરની કર્મ કછું ના રહ્યા, ધની બડા કૃપાલ, સો બુદ્ધજીને મારિયા ત્રૈલોકી કા કાલ. આ તારતમ જ્ઞાનને, આ તારતમ વાણીને, તારતમ મંત્રને, સદગુરુને ધણીને માનવા વાળો પરમધામની જે શક્તિ છે એને જગતનું કોઈ કર્મ બંધન લાગતું નથી. ને પ્રાણનાથજીએ ત્યારે ત્યાં જાહેર કર્યું, કાટે દુની કે કર્મજાલ. બધાને કર્મ બંધનમાંથી મુક્ત કરાયા. એક બાજુ ઔરંગઝેબની સેનાના બંધનમાં હતા, એમને પણ મુક્ત કરાયા. અને જગતમાં જાણે અજાણે મને કમને કરેલા કર્મો છે ને, એમાંથી છોડાયા. જુઓ, કર્મનો બહુ જ મોટો ઉપદેશ છે. સંસારમાં કહે છે કે ગમે એટલા પાપ કરો ને, તો એ પાપ ધોવા માટે ગંગા આવી. ગંગાજીનું પ્રગટન સગર રાજાના છોકરાઓના તપસ્યાને કારણે આ સંસારમાં ભગીરથ નામનો રાજા પછી લઈને આવ્યો. એટલે ભાગીરથી તરીકે ઓળખાયા. અનેક લીલાઓનું વર્ણન. પણ એમાં કયા પાપ ગંગાજી ધોવે છે? તો પ્રમાણ આપ્યું છે કે અજાણતા તમારાથી થયા હોય
એવા પાપોને ગંગાજી ધોવે છે. જાણી જોઈને કરેલા પાપ હોય ને એને તો જમના ધોકા સિવાય એ દૂર જ ના થાય. અને દાખલો આપ્યો છે કે ગંગાનો જ પુત્ર ભીષ્મ પિતા હતો.